بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ درد بھرا واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار بی بی فاطمہ گھر کے سارے کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس کے لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے بابا جان آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے بابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ابھی ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے بابا کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہیں اور پانی کیوں گرم کر رہی ہیں؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے تو بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے حق بھی تو ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے حق بھی تو ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں، اور آپ لوگوں کے کپڑے بھی دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے بھی مل جائیں تاکہ آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے ہٹا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام مت کرو۔ تو اسی وقت بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنی دیر میں امام حسن اور حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون سلائے گا۔ اس ماں کے دل پر اور باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے، بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر امام حسن اور حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا مبارک کی قبر پہ چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور حسین پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رونے لگتے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔
इतने में बीबी फातिमा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो हजरत अली को अपने पास बिठाकर उनसे 3 बातें कहती है। पहली बात तो ये कहती है कि मैंने आपके साथ कोई भी कुताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कुताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो या आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हजरत अली रोकर फरमाते हैं, ऐ फातिमा तू नबी की बेटी है, तूने अपने हक पूरे तरीके से अदा किए हैं, मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा दूसरी बात ये कहती हैं, ऐ मेरे प्यारे शोहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो आपने दूसरी शादी करनी हुई तो कर लीजिएगा, मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा और इनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देती है। तीसरी बात ये कहती है कि जब मैं दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हजरत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ फातिमा तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए तो तब आप मुझे दफन कर दीजिएगा। ये बात सुनकर हजरत अली बहुत रोए, बीबी फातिमा रो रही हैं, इमाम हसन और हुसैन रो रहे हैं। जरा सोचिए वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही हो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से और इसके बच्चे इसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये बात कहकर बीबी फातिमा एक और बात कहती हैं कि मैंने आज रोजा रखा था, मेरे अब्बू जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये कहा है, ऐ फातिमा तू सहरी कर अली के दस्तरखान पे और अफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे बाबा जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है, फिर उनका जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है और एक तरफ से हजरत अली कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं और तभी वहां एक और सहाबी पहुंच जाते हैं जिनका नाम हजरत अबू जर गफारी है। तभी हजरत अली उनसे फरमाते हैं, आज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी इंतकाल कर गई हैं, एक तरफ से तुम कांधा दे दो। तो इस तरह ये जनाजा उठाया जाता है और रवायात में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और हुसैन रो रहे हैं, हजरत अली रो रहे हैं, हजरत अबू जर गफारी रो रहे हैं और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है, हजरत अली उस कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फातिमा को दफनाना है। हजरत अली बहुत ही ज्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हजरत अली कभी बीबी फातिमा को देखते हैं तो कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंजर देखते हुए हजरत अबू जर गफारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ऐ कब्र क्या तुझे पता है कि जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, हजरत अली की बीवी का जनाजा है जिनको इमाम हसन और हुसैन कहते हैं, ये उनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती हूँ, मैं अमाल देखती हूँ। ये जो कब्र की आवाज आई थी वो बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो बख्शी बख्शाई रूह थी, वो जन्नत की औरतों की सरदार भी थी, हर गुनाह से पाक भी थी। ये आवाज तो हम जैसे लोगों के लिए आई थी जो गुनाहगार हैं। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया गया और हजरत अली अपने बच्चों को सीने से लगाकर वहां कब्र पर बैठे काफी देर तक रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफी देर तक रोते रहे। वो अपनी माँ को याद कर रहे थे। वो तो हमारे प्यारे नबी का घराना था, वो तो बख्शे बख्शाए हुए लोग थे, जन्नती लोग थे, जन्नती लोगों के सरदार थे। नाफरमान लोग तो हम हैं जिनसे कब्र हजारों सवाल करेगी कि कौन से अमाल लेकर आए हो। अल्लाह हम सबको नेक अमाल